ఓకే. సో, ఈ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అనేవి ఏ ఏ విధంగా స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి? సో, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ స్కిన్ కాంటాక్ట్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ ద ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆఫ్ ద బాడీలీ ఫ్లూయిడ్స్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాంటాక్ట్ విత్ ఫీకస్ అంటే వేస్ట్ మెటీరియల్ లేదా ఎక్స్‌క్రిటరీ మెటీరియల్ నుంచి కూడా అంటే వాటి మీద హౌస్ ఫ్లైస్ అలాంటివి వాలడం వల్ల అవి కూడా డిసీజెస్ స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి కారణం. అండ్ ఇంజెస్టింగ్ కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్. సో, ఎప్పుడు కూడా అపరిశుభ్ర పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఆహారాన్ని గాని, తయారు చేసిన ఆహారాన్ని గాని, అపరిశుభ్ర పరిస్థితుల్లో నిల్వ చేసిన నీటిని గాని మనం తీసుకోకూడదు. ఒకవేళ తీసుకుంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ బారిన పడతాము. అండ్ ఇన్‌హేలింగ్ ఎయిర్‌బోర్న్ పార్టికల్స్ ఆర్ డ్రాప్లెట్స్. ఒకవేళ గాలిలో ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్‌ని మనం పీల్చుకుంటే గనక దాని వల్ల కూడా ఈ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అనేవి వస్తాయి. అండ్ టచింగ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఎ పర్సన్ క్యారింగ్ ద పాథోజన్ హాస్ ఆల్సో టచ్డ్. ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వ్యక్తి ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ని టచ్ చేసినట్లయితే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ కి సంబంధించిన మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీద కొంతకాలం పాటు అంటే కొంత టైం పాటు ఉంటాయి. మనం కూడా తెలియకుండా అదే ఆబ్జెక్ట్ ని టచ్ చేసినట్లయితే ఆ పాథోజన్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద సో మెనీ వేస్ దట్ ఏ మైక్రో ఆర్గానిజం కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద హెల్దీ పర్సన్స్ బాడీ. సో మరి హౌ టు ప్రివెంట్ దిస్ ట్రాన్స్మిషన్? దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దీస్ డేస్ because first of all we should all know that health is wealth. So we should not take the risk. Always take these preventive measures to keep your health and to keep yourself safely. So people can reduce the risk by following these steps. Always wash your hands frequently and regularly. And now we are all using sanitizers to clean our hands. Right? Next one, disinfecting surfaces at home often, especially doorknobs and food areas. This one also we all know very well. So this is sprays and all came now to fight with corona, and these disinfecting, okay, to minimize the infection or to control the infection, these disinfectants are used in our offices, in our schools, and we are using now in the homes also. And practicing good hygiene when preparing and handling food. This is the most important area in our home. Kitchen is the most important area, and we should always see that our kitchen should be neat and there should be always a good hygienic conditions because the food is prepared in the kitchen only for the whole family. And next one, avoid eating spoiled food. Never, never, never eat spoiled food. పాడైపోయిన ఆహారాన్ని ఎప్పుడూ కూడా తినకండి. అవాయిడ్ టచింగ్ వైల్డ్ యానిమల్స్. కొంతమంది యానిమల్స్ అంటే పెట్ యానిమల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఇంట్లో. సో వాటిని టచ్ చేసిన చేతులతో అంటే డాగ్స్ ని క్యాట్స్ ని పెంచుకుంటూ ఉంటారు. సో వాటితో కలిసి ఆడుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే వాటితో ఫుడ్ ని కూడా షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో అవాయిడ్ టచింగ్ దీస్ వైల్డ్ యానిమల్స్. నెక్స్ట్, రిసీవింగ్ అవైలబుల్ వ్యాక్సినేషన్స్. ఏ డిసీజెస్ కి అయితే వ్యాక్సిన్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా తప్పనిసరిగా తీసుకుంటే మనం ఆ జబ్బుల బారిన పడకుండా ఉండొచ్చు. సో ఆల్వేస్ టేక్ ద అవైలబుల్ వ్యాక్సిన్స్. So we already know that these microorganisms enter into our body through air or water or food. And another one is through physical contact with infected person or by using the infected person's utensils like plates, glasses, etc. or by sharing the bed of that infected person or by using the towels, kerchiefs or cloths of that infected person may bring infection for a healthy person also. So don't use such things with of that infected person. And always remember that you should wash that infected person's clothes separately in a hot water. And second one is houseflies are common in our houses and mosquitoes. Such insects or other animals carry a lot of microorganisms and they are uh, they cause diseases. So these insects or such animals which carry these microorganisms are called as vectors. Remember what they're called? They're called vectors. అంటే వాహకాలు అని అంటారు. So these are all the insects that are behaving as vectors. And these are also common in our houses: mosquitoes, houseflies, cockroaches, bugs, and rats. But the issue is these all animals and insects are vectors. They carry microorganisms that cause diseases, and that microorganisms are harmful. So
So these are called as vectors. వీటిని వాహకాలు అని అంటాం మనం. See here, this is a mosquito. This is female Anopheles mosquito. So this female Anopheles mosquito bite causes malaria. Of course, not all the female Anopheles mosquitoes malaria కుట్టడం వల్ల malaria రాదు. But if that female Anopheles mosquito carries the microorganism called plasmodium, ఒకవేళ ఆ దోమ గనక మలేరియా వచ్చిన వ్యక్తిని కుట్టి మళ్ళీ ఒక ఆరోగ్యవంతుల్ని కుట్టినట్లయితే ఆ ప్లాస్మోడియం సూక్ష్మజీవి, ప్లాస్మోడియం అనే మైక్రో ఆర్గానిజం ఆ దోమ రక్తంలోకి చేరి దోమ కుట్టడం వల్ల ఆరోగ్యవంతుల రక్తంలోకి చేరుతుంది. సో ఈ విధంగా హెల్దీ పర్సన్స్ కూడా మలేరియా అనేది వస్తుంది. దానికి కారణం దోమ కుట్టడం. కానీ దోమలో ఉన్న ప్లాస్మోడియం పరాన్నజీవి వల్ల, ప్లాస్మోడియం మైక్రో ఆర్గానిజం వల్ల మలేరియా వస్తుంది. కానీ ఆ ప్లాస్మోడియం ని క్యారీ చేసేది ఏది అంటే ఫీమేల్ ఎనాఫ్లస్ మస్కిటో. కాబట్టి this female Anopheles mosquito is called as a vector because it carries plasmodium. See, these are our blood cells, and this is the mosquito. Plasmodium. And see, children, this is a mosquito. You know that the mosquito is very, very small in size, but it causes a lot of diseases to human beings. We are very big when compared to mosquitoes, but దోమ కుట్టడం వల్ల ఎన్నో ప్రమాదకరమైన జబ్బులు వస్తాయి. మీకు తెలిసినట్లయితే చాట్ బాక్స్ లో రాయండి. సో డెంగ్యూ ఫీవర్, మలేరియా అండ్ బోధకాలు ఇవన్నీ కూడా దోమకాటు వల్ల మనకి వచ్చే జబ్బులు. చికెన్ గునియా ఇవన్నీ కూడా అంటే దానికి సంబంధించిన మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ని ఈ దోమలు క్యారీ చేసి హెల్దీ పర్సన్స్ కి స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి వీటిని వాహకాలు లేదా వెక్టర్స్ అంటారు. మరి మనం దోమకాటు నుంచి తప్పించుకోవాలి కదా, దోమలు కుట్టకుండా తప్పించుకోవాలి కదా, అందుకని మస్కిటో కంట్రోల్ అనేది కంపల్సరీగా చేసుకోవాలి. సో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, జనరల్ గా ఫాగింగ్, దోమలు ఎక్కువగా ఉన్న సీజన్స్ లో ఫాగింగ్ చేస్తారు. ఫాగింగ్ వల్ల చాలా వరకు దోమలని అరికట్టవచ్చు, కంట్రోల్ చేయవచ్చు. మరి మన ఇళ్లలో మనం దోమలు కుట్టకుండా ఏం చేయాలి? Of course, some mosquito repellents are there, but a chemical usage కంటే కూడా బెటర్ యూసేజ్ ఏంటి అంటే we should use mosquito nets. See, this mosquito net prevents the entry of mosquito inside our house. And see, this boy, I think this child is studying inside a mosquito net. So it is a safe place, and this mosquito net prevents the mosquitoes. And this is the net to a window, and these are all mosquito nets. And see here, children, what is this? This is a fish. Do you know one type of fish eats mosquitoes? And generally stagnant water is the cause for the stagnant water అంటే నిల్వ ఉన్న నీళ్లు లేదా మురికి నీళ్లు అనేది it is a breeding site for the mosquitoes. అంటే మస్కిటోస్ గుడ్లు పెట్టడానికి ఎక్కువ మస్కిటోస్ అక్కడ రిప్రొడ్యూస్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అట్లాంటి నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. మన ఇంట్లో కనుక ఓల్డ్ టైర్స్ డబ్బాల్లో వాటర్ కనుక స్టాగ్నెంట్ గా ఉంటే ఎప్పటికప్పుడు రిమూవ్ చేసేయాలి. అలా కాకుండా మన ఇంటి పక్కన కనుక చిన్న చిన్న చెరువులు కానీ లేదా సమ్ స్మాల్ కెనాల్స్ లాంటివి ఉంటే కనుక వాటర్ స్టాగ్నెంట్ గా అంటే నిల్వ ఉంటే కనుక అలాంటి ప్లేసెస్ లో ఇలాంటి ఫిషెస్, ఈ ఫిషెస్ ఏమంటారంటే గంబూజియా ఫిషెస్ అంటారు. ఇవి జనరల్ గా ఏంటంటే మస్కిటోస్ కానీ వాటి యొక్క లార్వేని కానీ తినివేస్తాయి. అలాంటి వాటర్ ఉన్న చోట్ల ఈ గంబూజియా ఫిషెస్ ని వేయాలి. అండ్ అనదర్ మెథడ్ ఈజ్ ఏంటంటే వాటి పైన కిరోసిన్ లాంటివి వేస్తే కనుక ఊపిరాడక ఆ మస్కిటో లార్వా అంతా కూడా చనిపోతాయి. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద మెజర్స్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు కంట్రోల్ ద మస్కిటోస్. సో మస్కిటోస్ ని కంట్రోల్ చేసాము అంటే వాటి వల్ల వచ్చే డిసీజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా మనం కంట్రోల్ చేయవచ్చు. So here is a scientist, Dr. Ronald Ross. So actually in the starting of the 1900 ఆ టైంలో ఈ ఫిమేల్ ఎనాఫిలస్ మస్కిటోస్ వల్ల మలేరియా వస్తుంది అని తెలియదు, అప్పటి వరకు తెలియదు. సో పీపుల్ థాట్ దట్ ఇట్ వాజ్ సమ్ డేంజరస్ డిసీజ్ because so many people died because of this malaria. But later, Dr. Ronald Ross discovered that female Anopheles mosquito are carriers of the microorganism
ఈ దోమలు కుట్టడం వల్ల మలేరియా వస్తుంది. ఇది ఒక మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ని క్యారీ చేస్తుంది. వెక్టార్ గా ఉంది అనే విషయాన్ని రొనాల్డ్ రాస్ కనిపెట్టిన తర్వాత అసలు మలేరియా ఎలా వస్తుంది అనేది తెలిసింది. తర్వాత దానికి డ్రగ్స్ కనిపెట్టారు. ఇప్పుడు మలేరియాని చాలా వరకు కంట్రోల్ చేశారు. అయితే ఈ డాక్టర్ రొనాల్డ్ రాస్ అనే ఈ సైంటిస్ట్ ఈయన తన రీసెర్చ్ అంతా కూడా ఎక్కడ చేశారు అంటే హైదరాబాద్ లోనే చేశారు. ఈయన చేసిన అంటే యాక్చువల్‌గా ఈయన ఎక్కడ రీసెర్చ్ చేశారో దాన్ని ఆ యొక్క బిల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పటికి కూడా మన హైదరాబాద్‌లో డాక్టర్ రొనాల్డ్ రాస్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. ఈసారి మీరు ఎప్పుడైనా కూడా హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని విజిట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఫర్ దిస్ గ్రేట్ డిస్కవరీ Dr. Ronald Ross got Nobel Prize in the year 1902. And this is housefly, ఈగలు లేని ప్రదేశం అంటూ ఉండదు కదా. సో మరి ఈ ఈగల వల్ల కూడా ఎన్నో రకాలైన జబ్బులు వస్తాయి. దే క్యారీ డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. సో ఈ ఈగలు కూడా ఎన్నో జబ్బులని కలగజేసే సూక్ష్మ జీవులని మోసుకుని వస్తాయి. అండ్ దే కెన్ స్ప్రెడ్ డిసీజెస్ లైక్ టైఫాయిడ్, కలరా, డయోరియా ఎక్సెట్రా. సో ఈ ఈగల వల్ల వచ్చే జబ్బులు ఏంటి అంటే టైఫాయిడ్, కలరా, డయోరియా. మరి ఈగలు ఈ జబ్బుల వ్యాప్తికి ఎలా కారణమవుతున్నాయి? జనరల్ గా ఈ హౌస్ ఫ్లైస్ అనేవి ఎక్కడ చెత్తా చెదారం ఎక్కువగా ఉన్న చోట్ల గానీ లేదా వ్యర్థ పదార్థాలు ఫీకస్ అలాంటి చోట్ల గానీ వాలుతూ ఉంటాయి. అక్కడ వాలి మళ్ళీ మన ఎక్కడైనా కూడా అన్‌కవర్డ్ ఫుడ్, మూతలు లేకుండా ఆహార పదార్థాలు ఉంటే వచ్చి ఇక్కడ కూడా వాలుతూ ఉంటాయి. సో అక్కడ నుంచి ఇవి ఈ ఫుడ్ మీద వాలినప్పుడు గానీ లేదా ఆన్ ద వే ఆ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అన్నిటిని కూడా అవి క్యారీ చేసుకొచ్చి ఈ మన ఫుడ్ లో గానీ అన్‌కవర్డ్ వాటర్ లో గానీ అవి పడేస్తాయి. మనం ఆ ఫుడ్ ని గానీ వాటర్ ని గానీ తీసుకుంటే గనుక ఈజీగా మనకి ఈ జబ్బులనేవి ఈజీగా జబ్బుల బారిన పడిపోతాయి. అందుకని ఎప్పుడు కూడా మనము కవర్డ్ ఫుడ్ ని తీసుకోవాలి. మన ఇంట్లో కూడా ఆహార పదార్థాల మీద ఆల్వేస్ వి షుడ్ కవర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇన్ అవర్ హౌసెస్. Don't take contaminated food or contaminated water, and always don't take uncovered food and water. So see here children, some common diseases caused by microorganisms in humans. So first, tuberculosis. This is caused by a bacteria, and the mode of transmission of this bacteria is through air. కానీ ఇప్పుడు దీనికి రాకుండా నిరోధించడానికి వ్యాక్సిన్ అనేది అందుబాటులో ఉంది. దాన్ని మనం BCG వ్యాక్సిన్ అని అంటాము. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎవరికైతే టీబీ అనేది ఉంటుందో వాళ్ళు వాడిన యూటెన్సిల్స్ కానీ క్లాత్స్ కానీ అలాంటివి మనం వాడకుండా ఉంటే మనం టీబీ బారిన పడకుండా ఉంటాం. సెకండ్ వన్ ఈజ్ చికెన్ పాక్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ వైరల్ డిసీజ్ అండ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఈస్ త్రూ ఎయిర్. Nowadays, varicella vaccine is available for this chicken pox. Next, measles, mumps. ఇది కూడా ఒక వైరల్ డిసీజెస్, ఎయిర్బోర్న్ డిసీజ్. దీనికి కూడా MMR అంటే 3 జబ్బులకు కలిపి MMR అనేది ఉంటుంది. సో మీజిల్స్, మమ్స్ అండ్ R స్టాండ్స్ ఫర్ రుబెల్లా. నెక్స్ట్ పోలియో, నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా పోలియో వైరస్. ఇది ఎయిర్బోర్న్ అండ్ వాటర్ బోర్న్. దీనికి పోలియో డ్రాప్స్ అనే వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో ఉంది. స్వైన్ ఫ్లూ, ఇది కూడా వైరల్ డిసీజ్, ఎయిర్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. దీనికి కూడా ఇప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ అనేది అందుబాటులో ఉంది. నెక్స్ట్ కలరా, టైఫాయిడ్. ఒకప్పుడు కలరా వచ్చినప్పుడు అంటే వెనకటి రోజుల్లో కలరా వస్తే గనక ఊరు మొత్తం చనిపోయేదంట. అది ఎందుకు అనేది తెలియదు. బట్ తర్వాత ఏం తెలిసిందంటే కలరా ఈజ్ కమింగ్ బై యూజింగ్ కంటామినేటెడ్ వాటర్. అప్పుడు చెరువుల్లో నీళ్లు తాగేవాళ్ళు కదా, చెరువులో నీరు కంటామినేట్ అయితే అది తాగిన వాళ్ళందరూ చనిపోయేవాళ్ళు. కానీ ఎందుకు వస్తుంది అనుకుని తెలియదు. కాబట్టి మహమ్మారి అన్నారు దాన్ని ఆ రోజుల్లో. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా అంటున్నామో కరోనాని పాండమిక్ అని, ఆ రోజుల్లో కలరా కూడా అలాగే. అయితే తర్వాత రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత కలరా అండ్ టైఫాయిడ్ ఆర్ కాజ్డ్ బై బ్యాక్టీరియా అని, దే ఆర్ కాజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ టేకింగ్ కంటామినేటెడ్ వాటర్ అండ్ ఫుడ్ అని, దీనికి కారణం హౌస్ ఫ్లై అనే వెక్టర్ అని తెలుసుకున్నారు. మరి ఏం చేయాలి అంటే పర్సనల్ హైజీన్, ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లు అనేవి మనందరికీ ఉండాలి. అండ్ వీ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ శానిటరీ హ్యాబిట్స్ అండ్ కన్స్యూమ్ ఆల్వేస్ బాయిల్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ లేదా అంటే కాచి చల్లార్చిన నీళ్ళని కానీ తాగాలి. నెక్స్ట్ మలేరియా అనేది చూసాం కదా ప్లాస్మోడియం వల్ల వస్తుంది అని. దీనికి కారణం ఫిమేల్ ఎనాఫిలస్ మస్కిటో. దీనికి ఏం చేయాలి అనేది ఇంతకు ముందే డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ డెంగ్యూ ఫీవర్, ఇది వైరస్ వల్ల వస్తుంది, మస్కిటోస్ కుట్టడం వల్ల వస్తుంది. చికెన్ గున్యా మస్కిటోస్ వల్ల వస్తుంది.
జపాన్ ఎన్సిఫ్లైటిస్ అంటే బోధకాలు మస్కిటోస్ వల్ల వస్తుంది. వీటన్నిటికి ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ మస్కిటోస్ కొట్టకుండా ఏం చేయాలో ఆ మెజర్స్ అన్ని తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ డిఫ్తీరియా. డిఫ్తీరియా అంటే ధనుర్వాతము, ఊపింగ్ కాఫ్ అంటే కోరింత దగ్గు, అలాగే టిటనస్, హెపటైటిస్ బి. సో తెలుగులో వచ్చింది, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. టిటనస్, హెపటైటిస్ బి, హీమోఫిలస్, ఇన్ఫ్లుయెన్జా బి. ఇవన్నిటిలో కొన్ని బ్యాక్టీరియా వల్ల, కొన్ని వైరస్ వల్ల వస్తున్నాయి. దీనికి కారణం కలుషితమైన నీరు, ఆహారము. వీటికి ఇప్పుడు ఈ 5టికి కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి ఒకటే వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో ఉంది. అంటే 5 జబ్బులని కూడా రాకుండా చేస్తుంది. ఇది పెంటావాలెంట్ వ్యాక్సిన్. నెక్స్ట్ డిఫ్తీరియా, కోరింత దగ్గు, ధనుర్వాతం. దీనికి ట్రిపుల్ యాంటీజెన్ అంటే 3టికి కూడా ఒకటే వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో ఉంది. సో ఈ జబ్బులన్నిటికీ వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి వీటన్నిటిని తప్పనిసరిగా అందరూ తీసుకుంటే కనుక మనం ఈ జబ్బుల బారిన పడకుండా ఉంటాము. మరి ఇప్పటి వరకు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో డిసీజెస్ చూసాము. ఇప్పుడు యానిమల్స్ లో ఎటువంటి డిసీజెస్ వస్తాయి? యాంథ్రాక్స్ అనే వ్యాధి క్యాటిల్ అంటే గొర్రెల్లోను, అలాగే మన దగ్గర ఉన్న పశువులలోను, మేకలలోను, మనుషుల్లోనూ కూడా ఈ యాంథ్రాక్స్ అనేది వస్తుంది. ఫుట్ అండ్ మౌత్ డిసీజ్ అంటే గాలికుంటు వ్యాధి అంటారు. అలాగే పాదాలకు వచ్చే వ్యాధి. ఇది పశువులలో మనం చూస్తాము. అలాగే రొయ్యలు, చేపలలో వైరల్ డిసీజెస్, వైరస్ వల్ల కొన్ని జబ్బులు అనేవి వస్తాయి. సెప్టిసిమియా డిసీజ్, ఫౌల్ ఫాక్స్ ఇది కోళ్లలో వచ్చే వ్యాధి. తర్వాత బర్డ్ ఫ్లూ, ఇది కూడా కోళ్ల పరిశ్రమలో చాలా నష్టం కలుగజేస్తుంది. ఒక 3-4 years బ్యాక్ అయితే బర్డ్ ఫ్లూ వల్ల కొన్ని లక్షల కోళ్లు ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి. అయితే బర్డ్ ఫ్లూ వచ్చిన కోళ్లని తినకూడదని చెప్పేసి కొన్ని లక్షల కోళ్లని పూడ్చిపెట్టడము చేసేసారనమాట. అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వల్ల పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ చాలా దెబ్బతింది. అలాగే కుక్కలలో వచ్చే ర్యాబిస్ వ్యాధి. ఇవన్నీ కూడా జంతువులలో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వల్ల వచ్చే డిసీజెస్. అది ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ లో ఎటువంటి డిసీజెస్ వస్తాయో చూద్దాం. పిల్లలు లుక్ హియర్, నిమ్మ పండ్లు, నిమ్మకాయలు. వీటి మీద మీకు బ్రౌన్ కలర్ మచ్చలు కనిపిస్తున్నాయి కదా. ఇది ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఎ డిసీజ్ కాల్డ్ సిట్రస్ క్యాంకర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై ఎ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఇట్స్ ఎ ఎయిర్బోర్న్ డిసీజ్. అండ్ నెక్స్ట్ షుగర్ కేన్. చెరకు మధ్యలో మీకు అప్పుడప్పుడు కూడా ఇలా ఎర్రటి మచ్చలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇది కూడా ఒక ఫంగై వల్ల వచ్చే రెడ్ రాట్ డిసీజ్, రెడ్ రాట్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్. ఇలాంటి సీడ్లింగ్స్ అంటే వీటినే గనక మళ్ళీ మనం కొత్త పంటకి వాడితే గనక మళ్ళీ వచ్చే చెరుకులో కూడా ఈ జబ్బు రావడానికి అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ ఇది గ్రౌండ్ నట్, వేరుశనగ. దీని ఆకుల మీద మీకు బ్రౌన్ కలర్ డస్ట్ డాట్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. దీన్ని మనము టిక్కా డిసీజ్ అంటాము, టిక్కా తెగులు. ఇది ఒక ఫంగై వల్ల వస్తుంది, అంటే శిలీంధ్రం వల్ల వస్తుంది. ఇది ఎయిర్బోర్న్ అండ్ ఆల్సో సీడ్స్ వల్ల వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది టొబాకోలో లీవ్స్ మీద చాలా మచ్చలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, లైక్ మొజాయిక్. సో ద డిసీజ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ టొబాకో మొజాయిక్. నిన్న మీకు దీని యొక్క వైరస్ స్ట్రక్చర్ చూపించాను. టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్ ప్లాంట్స్ లో వస్తుంది అని. సో ఇది కీటకాల వల్ల, ఇన్సెక్ట్స్ వల్ల వస్తుంది. నెక్స్ట్ వరిలో కాటుక తెగులు అనేది వస్తుంది. దీనికి కారణం ఒక ఫంగై. ఇది కూడా ఎయిర్బోర్న్ డిసీజ్. అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లోను, యానిమల్స్ లోను, ప్లాంట్స్ లోను మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వల్ల ఎన్నో రకాలైన డిసీజెస్ అనేవి వస్తున్నాయి. ఇంకొక నష్టం ఏంటి అంటే మనకి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వల్ల ఫుడ్ పాయిజనింగ్. హియర్ చిల్డ్రన్, ఒకవేళ కనుక స్పాయిల్డ్ ఫుడ్ తీసుకుంటే లేదా ఇన్ఫెక్టెడ్ ఫుడ్ తీసుకుంటే మనం చాలా సఫర్ అవుతాం కదా. కడుపులో నొప్పి, లేదా సమ్ టైమ్స్ వామిటింగ్స్ అండ్ మోషన్స్, డయోరియా, అండ్ సమ్ టైమ్స్ పీపుల్ బాగా సిక్ అవుతారు. అంటే దే హ్యావ్ టు గో టు ద హాస్పిటల్ సమ్ టైమ్స్ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ సివియర్ అయితే. అండ్ సమ్ టైమ్స్ వి సీ దట్ పెళ్లిళ్ళల్లో కానీ అక్కడ కానీ కలుషితమైన ఆహారం తింటే, అంటే ఇలాంటిది నిలో ఉన్న ఆహారం కానీ కలుషితమైన ఆహారం కానీ తింటే
వచ్చిన బంధువులందరూ కూడా అస్వస్థత పాలయ్యారు అని వింటూ ఉంటారు. అంటే ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అనేది అంత డేంజరస్. అండ్ దట్ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. అందుకే ఎప్పుడు కూడా ఆల్వేస్ ఫ్రెష్ ఫుడ్ కి ప్రిఫర్ చేయండి. ఫ్రెష్ ఫుడ్ తీసుకోండి హెల్దీగా ఉండాలి అంటే. అండ్ స్టేల్ ఫుడ్ అంటే నిల్వ ఉన్న ఆహార పదార్థం కానీ లేదా వాసన వస్తున్న ఆహార పదార్థం కానీ అయ్యో వేస్ట్ అయిపోతుంది అని ఎప్పుడు తినకండి. అది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. ఆల్వేస్ టేక్ ఫ్రెష్ ఫుడ్ అండ్ ప్రిఫర్ వేడిగా ఉన్న ఆహారం ఉంటే కనుక మనం హెల్దీగా ఉంటాం. అండ్ దిస్ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ కారణం ఏంటి అని చూసినట్లయితే క్లోస్ట్రీడియం బోట్యులినం. క్లోస్ట్రీడియం బోటులినం ఇది ఒక బ్యాక్టీరియం విచ్ ఈస్ వైడ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కాజింగ్ ఫుడ్ పాయిజనింగ్. అండ్ దీని వల్ల వచ్చే డిసీజ్ ఏమన్నాము అంటే బోటులిజం అని. ఫుడ్ పాయిజనింగ్ కి కారణమైన బ్యాక్టీరియా నేమ్ Clostridium botulinum and the disease caused by that bacteria is botulism. And next one. Answer you can type in the chat box. How can we prevent the growth of microbes on food? మన ఆహార పదార్థాల మీద సూక్ష్మజీవులు పెరగకుండా మనం ఏం చేయొచ్చు? And one more question for you. హౌ కెన్ వి ప్రిజర్వ్ అవర్ ఫుడ్? మీకు దేనికి ఆన్సర్ తెలిసినా కూడా రాయొచ్చు. అంటే మన ఆహార పదార్థాలని ఎలా నిల్వ చేసుకోవాలి, మన ఆహార పదార్థాలని సూక్ష్మజీవుల నుంచి ఎలా రక్షించుకోవాలి, ఈ రెండిట్లో ఏ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసినా కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయండి. మీరందరూ కూడా అంటే మీ చాట్ బాక్స్ లో కొన్ని ఆన్సర్స్ చూస్తే కనుక అందరూ కూడా చాలా బాగా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. సో కీప్ ద స్పిరిట్, ఫాలో ద లెసన్స్ రెగ్యులర్లీ. అండ్ ఈ రెండిట్లో మీకు 2 ఆన్సర్ తెలిస్తే 2 రాయండి, ఒకటి తెలిస్తే ఒకటి రాయండి. ఇప్పుడు మీకు మీరు రాసింది తెలిసింది మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా షేర్ చేసినట్లు అవుతుంది కదా మీ ఆన్సర్స్. సో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం హౌ టు ప్రిజర్వ్ ద ఫుడ్. వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్? Generally, fishes are preserved by adding salt or smoking. So మనకి ఫ్రెష్ ఫిషెస్ అనేవి తెలుసు, బట్ సీ షోర్స్ లో ఉండే వాళ్ళకి చాలా ఫిషెస్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. కాబట్టి వాళ్ళని ఆ ఫిషెస్ ని ఎలా స్టోర్ చేస్తారు అంటే బై 2 మెథడ్స్. వన్ మెథడ్ ఈస్ బై యాడింగ్ సాల్ట్. వాటిని మనం ఉప్పు చేపలు అంటాం, లేదా ఎండు చేపలు అంటాం, ఎండబెడతారు వాటిని. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్మోకింగ్, అంటే పొగబెట్టడం. అంటే ఈ పొగబెట్టడం వల్ల కూడా అందులో ఉన్న వాటర్ కాంటెంట్ అంతా తగ్గిపోయి అది ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండొచ్చు. సెకండ్ వన్, we know that jams and jellies, మనం బ్రెడ్ లో జామ్స్ అవి తింటూ ఉంటాం కదా అప్లై చేసుకొని. మరి జామ్స్ అండ్ జెల్లీస్ అనేవి ఎలా తయారు చేస్తారు? జామ్స్ లో చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి కదా, మ్యాంగో జామ్, స్ట్రాబెర్రీ జామ్, మిక్స్డ్ ఫ్రూట్ జామ్, ఇలా చాలా, పైనాపిల్ జామ్, ఇలా చాలా ఉంటాయి. మరి వీటిని ఎలా తయారు చేస్తారు? యాక్చువల్ గా మ్యాంగోస్ అనేవి మనకి సమ్మర్ లోనే అవైలబుల్ గా ఉంటాయి, కానీ ఈ సమ్మర్ లో ఎక్కువగా ప్లెంటీ ఆఫ్ మ్యాంగోస్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. ఆ టైంలో తీసుకొని వాటికి షుగర్ యాడ్ చేసి విత్ బై సమ్ ప్రాసెస్, by boiling these fruits and fruit extracts and by adding sugar, jams and jellies are prepared and they can be preserved for 1 year. So for 1 year or 6 months. And remember children, మనం ఏదైనా కూడా ఫుడ్ బయట నుంచి అంటే జామ్స్, జెల్లీస్ ఇలాంటివి కొనుక్కున్నప్పుడు వాటి మీద ఎక్స్పైరీ డేట్ చూడడం మర్చిపోకండి. మీరు ఈ ఫుడ్ మాత్రం, ఫుడ్ అండ్ మెడిసిన్స్ బోత్ రెండు కూడా ఎక్స్పైరీ డేట్ లోపల మాత్రమే వాడాలి. చెక్ చేసుకోండి. Next, vegetable slices and fishes are preserved by adding salt and drying in sunlight. So vegetable slices give best example and your favorite food, I think, chips, potato chips. So potatoes ni chips ga తయారు చేసి చాలా మంది ఎండబెడుతూ ఉంటారు. ఎండబెట్టుకొని అవసరమైనప్పుడు దాన్ని అంటే త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ స్టోర్ చేసుకుంటారు, అవసరమైనప్పుడు ఫ్రై చేసుకొని చిప్స్ లాగా తింటూ ఉంటారు. అలాగే పొటాటోస్ లాగానే వేరే వెజిటబుల్స్ ని కూడా స్లైసెస్ లాగా చేసుకొని
త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ మనం వాడుకోవచ్చు. అలాగే ఫిషెస్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా! బై యాడింగ్ సాల్ట్ అండ్ డ్రైయింగ్ ఇన్ ద సన్‌లైట్ వి కెన్ ప్రిజర్వ్ దెమ్. See the methods of food preservation. See the fishes, ఎండు చేపలు, ఎండు రొయ్యలు మార్కెట్‌లో అమ్ముతూ ఉంటారు కదా! అండ్ దిస్ వన్ మన అమ్మమ్మలు, నాయనమ్మలకి బాగా తెలుసు. ఆవకాయ పచ్చడి పడుతూ ఉంటారు, టొమాటో పచ్చడి పడతారు, వంకాయ పచ్చడి, ఇలా ఉసిరికాయ పచ్చడి ఇలా పడుతూ ఉంటారు కదా! సో సీజన్‌లో దొరికే ఫ్రూట్స్‌ని, వెజిటబుల్స్‌ని కూడా వాళ్ళు ఇలా పచ్చడి రూపంలో సంవత్సరం అంతా నిల్వ చేస్తానికి వాళ్ళు పికిల్స్ రూపంలో పడతారు. అంటే ఫుడ్‌ని ఎలా ప్రిజర్వ్ చేయాలి అనేది మనకి ట్రెడిషనల్‌గా కూడా ఎప్పటి నుంచో కూడా మన పెద్దవాళ్ళకి కూడా తెలుసు. తర్వాత ఫ్రిడ్జ్. సో ఫ్రిడ్జ్‌లో ఆహార పదార్థాలు నిల్వ ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే అక్కడ టెంపరేచర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. తక్కువ టెంపరేచర్‌లో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి సర్వైవ్ కాలేవు. సో సమ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద రిఫ్రిజిరేటర్. అండ్ కింద చూడండమ్మా. సీ వాట్ ఆర్ దీస్? ఇవంతా కూడా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పౌడర్స్. అంటే చిల్లీస్ కానీ, చిల్లీ పౌడర్ లేదా పసుపు, హల్దీ పౌడర్, అదర్‌వైజ్ మస్టర్డ్ ఆవపిండి లేదా మెంతులు, మెంతి పిండి, గోధుమలు, గోధుమ పిండి ఇలా in the form of powders some foods are preserved throughout the year. And these are jams and jellies we already discussed. And ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఇక్కడైతే మొక్కజొన్నలు కర్న్ అనేది ఎండబెడుతున్నారు. అండ్ లైక్ దట్ వీట్, గ్రౌండ్ నట్, కందులు, పెసర్లు, సోయా బీన్స్, శనగలు వీటన్నిటిని కూడా ఎండబెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాటిని 1 ఇయర్ పాటు మనం వాటిని ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో ద మెథడ్స్ ఆర్ హీట్ అండ్ కోల్డ్ మెథడ్. అంటే వేడి చేయడం వల్ల కొన్ని ఫుడ్స్ ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే చల్లటి టెంపరేచర్‌లో అంటే లైక్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ మనం ఇంకా కొన్ని ఆహార పదార్థాలని ఎక్కువ కాలం ప్రిజర్వ్ చేయొచ్చు. అండ్ పాలని బై బాయిలింగ్ దెమ్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ బాయిలింగ్? బాయిలింగ్ చేయడం వల్ల అందులో ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని కూడా చనిపోతాయి. సో దానివల్ల మిల్క్ ప్రిజర్వేషన్ అనేది ఎక్కువ కాలం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ రిఫ్రిజిరేషన్ అండ్ కోల్డ్ స్టోరేజ్. సో డూ యూ నో అబౌట్ ద కోల్డ్ స్టోరేజ్? ఫిషెస్, ప్రాన్స్ ఇవన్నీ కూడా తొందరగా పాడైపోతాయి లేదా కుళ్ళిపోతాయి. సో ఇలాంటి ఫిషెస్, ప్రాన్స్ వీటిని వేరే చోటికి ట్రాన్స్‌పోర్ట్ చేసేటప్పుడు లేదా ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసేటప్పుడు అవి పాడైపోకుండా ఉండడం కోసము కోల్డ్ స్టోరేజ్ యూనిట్స్‌లో నిల్వ చేస్తారు. అలాగే కంటైనర్స్ కూడా కోల్డ్ స్టోరేజ్ కంటైనర్స్, కోల్డ్ స్టోరేజ్ లారీస్ అనేవి ఉంటాయి. వాటిలోనే వాటిని ఒక చోటు నుండి ఇంకొక చోటికి పంపిస్తారనమాట. సో కోల్డ్ స్టోరేజ్ యూనిట్స్ గానీ, గోడౌన్స్ గానీ ఇప్పుడు మనకి అవైలబుల్‌గా ఉన్నాయి. దానివల్ల ఫుడ్ అనేది ఎక్కువ కాలము ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన మెథడ్స్ అన్నిట్లోనూ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎండబెడుతున్నామా ఫిషెస్‌ని లేదా స్మోక్ చేస్తున్నామా, ఈ పప్పుల్ని ఎండబెడుతున్నామా, ఈ అన్ని మెథడ్స్‌లోని ఏం జరుగుతుంది అంటే అందులో ఉన్న వాటర్ కంటెంట్ లేదా మాయిశ్చర్ తేమ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ మాయిశ్చర్ ఆర్ వాటర్ ఈస్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫుడ్ ఐటమ్స్. సో అందులో తేమ అనేది లేకపోతే దేర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ ఫర్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ గ్రోత్. ఎప్పుడైతే తేమ ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే తడి ఉంటుందో ఆహార పదార్థాల్లో అప్పుడు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి తొందరగా పెరుగుతాయి. తేమ గనక లేకపోతే గనక ఆ ఫుడ్ ఎక్కువ కాలం తేమ గాని, తడి గాని లేకుండా డ్రై కండిషన్‌లో ఉంటే ఆ ఫుడ్ ఎక్కువ కాలము ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాస్చరైజేషన్. మీరు ఆ! 3, 4 మినిట్స్ అయినా ఉందా? ఓకే. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ పాస్చరైజేషన్. సో మీరు విన్నారో లేదో తెలీదు. బట్ మీకు గనక మిల్క్ ప్యాకెట్స్ ఎయిదర్ విజయ గాని, జెర్సీ గాని ఏదో ఒక మిల్క్ ప్యాకెట్స్ ఉంటే మీ ఇంట్లో చూడండి. ఆ మిల్క్ ప్యాకెట్స్ మీద మీకు పాస్చరైజ్డ్ మిల్క్ అని రాసుంటుంది. మిల్క్‌కి, పాస్చరైజ్డ్ మిల్క్‌కి తేడా ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. వాట్ ఈస్ పాస్చరైజేషన్? It is a process actually. In this process, milk is heated up to 72 degrees centigrade for 15 to 30 minutes and then suddenly chilled and stored. So మిల్క్ బూత్స్ నుంచి మిల్క్ ని కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత అది మిల్క్ ఫ్యాక్టరీలో ఆ మిల్క్ ని 72 డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ వరకు
అంటే ఆ టెంపరేచర్ 72 degrees సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ దగ్గర 15 to 30 minutes హీట్ చేస్తారు, వేడి చేస్తారు, బాగా బాయిల్ చేస్తారు. బాయిల్ చేసిన తర్వాత వెంటనే సడన్ గా దాన్ని చల్లబరిచేస్తారు. చల్లబరిచి దాన్ని స్టోర్ చేసి అంటే సీల్ చేసి మనకి ప్యాకెట్స్ లో పంపిస్తారు. వై దిస్ ప్రాసెస్ అంటే ఈ టెంపరేచర్ కి గనుక మిల్క్ ని వేడి చేసినప్పుడు అందులో ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని కూడా చనిపోతాయి. దానివల్ల మిల్క్ అనేది ఎక్కువ కాలం మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో అందుకని దీన్ని పాస్చరైజ్డ్ మిల్క్ అని అంటారు మనకు వచ్చే ప్యాకెట్స్ అన్ని కూడా. సో pasteurization prevents the growth of microorganisms, and this process was invented by a scientist, discovered by a scientist, Louis Pasteur. Remember the name of the scientist, Louis Pasteur. Pasteurization was discovered by Louis Pasteur. So this is also called as high temperature short time pasteurization, HTST method. And Lazzaro Spallanzani is the first person to prove experimentally that microorganisms could be killed by boiling. So boiling వల్ల కొన్ని microorganisms చనిపోతాయి అనే విషయాన్ని చెప్పిన సైంటిస్ట్ లాజరో స్పాల్లాంజాని. అండ్ మనం వాటర్ కూడా బాయిల్ చేసుకుని తాగడం వల్ల అందులో ఉన్న microorganisms కూడా చనిపోతాయి. So invention of pasteurization led to the invention of sterilization process. పాస్చరైజేషన్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకున్నామంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఓన్లీ ఫర్ ద మిల్క్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ ద ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ స్టెరిలైజేషన్. వాట్ ఈస్ స్టెరిలైజేషన్? సో హాస్పిటల్స్ లో ఆపరేషన్స్ అవి చేసేటప్పుడు సర్జన్స్ సీజర్స్ అవన్నీ వాడతారు కదా, అవి ఒక పేషెంట్ నుంచి ఇంకొక పేషెంట్ కి వాడేటప్పుడు కంపల్సరీగా స్టెరిలైజేషన్ చేయాలి. అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది, ఒకళ్ళ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇంకొకరికి సోకుతాయి. అందుకని ఇక్కడ స్టెరిలైజేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అండ్ దట్ స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఎట్లా వచ్చిందంటే పాస్చరైజేషన్ నుంచి. అంటే ఈ స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్ లో ఈ సిజర్స్ వీటన్నిటిని కూడా హాట్ వాటర్ లో బాగా బాయిల్ చేస్తారు అనమాట. సో ద మెటీరియల్స్ ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ ద స్టెరిలైజేషన్ ఛాంబర్ అండ్ ఆర్ హీటెడ్ అప్ టు వెరీ హై టెంపరేచర్ ఫర్ అప్ టు 30 minutes వరకు వీటిని వేట్ చేస్తారు. దానివల్ల ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా రాకుండా ఉంటాయి. సో పాస్చరైజేషన్ లెడ్ టు స్టెరిలైజేషన్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్, ఈ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ తర్వాత స్టోరేజ్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు కనుక మనం సూపర్ మార్కెట్స్ ని విజిట్ చేస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్స్ ఆర్ ఇన్ ప్యాకేజెస్. జనరల్లీ డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ, మిల్క్ కానీ, కూల్ డ్రింక్స్, ఫుడ్ ఐటమ్స్, వెజిటబుల్స్ అన్ని కూడా మనకి ప్యాకెట్స్ లో సీల్డ్ ప్యాకెట్స్ అండ్ 8 ప్యాకెట్స్ లో వస్తున్నాయి. ఇవి ఇలా సీల్డ్ అండ్ 8 గా రావడం వల్ల there is no chance for the entry of microorganisms from outside. See the sealed packets. You might have know so many sealed packets like this. And this preservation helps us to prevent the wastage of food and spoilage of food. Food అనేది పాడవకుండా ఉంటుంది. అండ్ ఫుడ్ కెన్ బి ప్రిజర్వ్డ్ ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్. ఎక్కువ కాలం పాటు ఆహారాన్ని నిల్వ చేసుకోవచ్చు. అంటే వేస్టేజ్ అనేది ఉండదు, దానివల్ల మనకి మనీ కూడా లాస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈజ్ ఎన్ష్యూర్డ్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్. మనం ప్రాపర్ గా కనుక ప్రిజర్వ్ చేసి ప్రాపర్ గా స్టోర్ చేసుకుంటే ఫుడ్ అనేది హెల్దీగా ఉంటుంది, క్వాలిటీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ మే బి అవైలబుల్ ఇన్ ఫార్ అవే ప్లేసెస్ ఇన్ ఎనీ సీజన్. అంటే ఇప్పుడు చేపలు, రొయ్యలు యాక్చువల్ గా సీషోర్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. బట్ సీషోర్ లేకపోయినా కూడా వీటిని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం వల్ల ఫార్ అవే ప్లేసెస్ కి సరిగ్గా స్టోరేజ్ కనుక చేసి ఫార్ అవే ప్లేసెస్ కి కనుక ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయగలిగితే ఏ ప్లేస్ లో అయినా కూడా ఎన్నో వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. సో ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లో వాటి ఎఫెక్ట్ ఉండకుండా ఉండాలంటే స్టోరేజ్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ అనేది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. To see the different varieties of packaged foods. So these are the scientists who did their research about microorganisms. So Alexander Fleming, who invented penicillin, Dr. Lazzaro Spallanzani, who invented aureomycin, antibiotic, లూయి పాస్చర్, ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా పాస్చరైజేషన్ గురించి. అండ్ డాక్టర్ జోనస్ సాక్, యాక్చువల్ గా పోలియో వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టిన సైంటిస్ట్ ఈయన. అండ్ డాక్టర్ ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్, చికెన్ పాక్స్
Smallpox vaccine కనిపెట్టిన scientist Dr. Edward Jenner and Dr. Ronald Ross. సో మలేరియా అనేది ఫిమేల్ ఎనాఫిలస్ మస్కిటో వల్ల వస్తుంది అని చెప్పిన సైంటిస్ట్. సో లెట్ us do this exercise. టైం ఉందా అండి? ఆపేసేయండి. ఓకే. Antibiotic penicillin was discovered by options: Edward Jenner, Robert Brown, Louis Pasteur, Alexander Fleming. What is the answer? Alexander Fleming, D. Second question: rabies disease is caused by mosquito bite, dog bite, injuries, contaminated food. Answer is the dog bite. Choose the correct matching answer. Louis Pasteur. Louis Pasteur ఏం కనిపెట్టారు? పాస్చరైజేషన్. అలాగే డాక్టర్ ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ స్మాల్ పాక్స్ వ్యాక్సిన్, డాక్టర్ రొనాల్డ్ రాస్ మలేరియా, డాక్టర్ ఎల్లప్రగడ సుబ్బారావు టెట్రాసైక్లిన్. The word vaccine comes from vaka. Vaka means options: cat, horse, cow, and cattle. And the answer is cow. Food poisoning is due to the consumption of answer: fresh food, spoiled food, raw food, cooked food. So food poisoning ఎప్పుడు అవుతుంది? మనం spoiled food తీసుకున్నప్పుడు. So the answer is B. Okay, children. Thank you. Let's meet again in another session. Thank you.